من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرغب أنتر أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله જે બચાવ લોકોના એક્ઝામમાં ભાગની હોય કે પ્રિવેની હોય જેઓ લોકો મરીઝ છે એ લોકોની શિફાયાબી માટે અઝાદારોની દુઆની કબૂલિયત માટે છેલ્લી ફેરે સાથે મળીને યા વજીહાન ઇન્દલ્લાહ ઇશ્ફા લના ઇન્દલ્લાહ અમ્મા બa'du ફaqad قال الإمام الحسين بن علي عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبيه علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد માય મોહરમની આપેલી રાત અક્સર આપણે કોમેમોરે કરે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે રીતથી મદીનાથી નીકળ્યા હતા શાયરના ચંદ અશઆર તમારી સામે પેશ કરવા ચાહું છું કે કેવી રીતના ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના ઘરના અમુક લોકો અને ખાસ કરીને એમની એક દીકરી જે અરબાબી મિંબર બયાન કરે છે જેનું નામ શહેઝાદી ફાતિમા સોગરા હતું
એમને મૂકીને જઈ રહ્યા છે. એમના અંદાજમાં શાયરે જે છે અમુક મિસરા લેખા છે, તમારી સામે પેશ કરવાની કોશિશ કરું છું. મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સલવાત. जा रहे हैं तेरे बाबा, जा रहे हैं तेरे बाबा, करबला सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, हाय अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा. लौट कर आए न आए, लौट कर आए न आए, क्या पता सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा. याद आओगी सफर में शाहजादी दम बदम, बाद फुरकत सब्र करना है तुझे मेरी कसम. आज तुमसे हो रहे गए, आज तुमसे हो रहे गए हम जुदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा. ऐ मेरी नूरे नजर नो शाद हो नादार हो, हूँ परेशान इसलिए कि तुम बहुत बीमार हो. तुमको होना ना के सदके, तुमको होना ना के सदके में शिफा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा. वक्त रुखसत है सभी है मुंतजिर, सब से मिलो, अकबरो असगर से मिलकर कुछ घड़ी बातें करो. देख लो जी भर को सबको, देख लो जी भर के सबको, फातिमा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा, अलविदा सुगरा. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. મારા બુઝુર્ગો, માવિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો, બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. આ માહી મુહર્રમ 1448મી હિજરી, મુહર્રમ 1448 હિજરી આપણને encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala એ આ ઓકેઝન દીધો છે, ઓપોર્ચ્યુનિટી દીધી છે કે આપણે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની અઝાદારી મનાવી શકીએ.
પણ એની પહેલા કે હું મારી વાતને આગળ વધારું, બે નુક્તા મને તમારી સામે રાખવા છે, જેથી કરીને આપણે જે ઇન્શાલ્લાહ on va être ensemble pendant 10 nuits અને આપણે એકબીજાને હું શું કહેવા માંગુ છું તમે સમજી શકો અને તમે કેવી રીતે સાંભળો છો એ મને ખબર પડી આવે, એના માટે અમુક પોઈન્ટ મને આજે તમારી સામે બયાન કરવા હતા. પહેલો નુકતો, આજની રાત માહી મુહર્રમની પહેલી રાત. આપણે આપણી જિંદગીની અંદર કેટલા આસ્યુરન્સ કરાવતા હોય છે. મોહમ્મદભાઈ, આસ્યુરન્સ વોચ્યુર હોય, આસ્યુરન્સ સાંતે હોય, મેઝોન હોય. અહીંયા તમારી આ તો બહુ હોય, અમારી આ તો જે એક બે જ જો, તમારે તો ગણાય નહીં. આ પોલીસ આસ્યુરન્સ ને આ ફોર્મ્યુલર ભરો ને ઓલું કરો ને આ બ્યુરોમાં જાઓ ને, કેમ ના હોય? હા, આજે ખરેખર હું તમને કહું, આપણે ઘણી ફેર આપણું દિન જે છે ને એટલું મીઠું છે, એટલું સારું છે અને એટલું આપણા માટે રાખ્યું છે, પણ તમને ખબર છે ને કે જો આપણી મિસાલ કેવી છે, c'est comment notre exemple? Imaginez quelqu'un qui vient voir une personne જેવો કે પૈસાવાળો ના હોય, une personne qui soit très riche, અને હું એના પાસે જાઉં, je vais aller le voir, je vais lui dire Hadi Saheb, aidez-moi, j'ai un petit souci de paisa. Alors lui, qui possède des maisons, des terrains, des immeubles et je ne sais quoi d'autre, mais એના પાસે તો આ જમાનામાં તો હવે હમણાં કારતબ લઈ માશાલ્લાહ વાત થઈ તમે, હા બહુ આગળ વધી ગયા છો. પણ એ જમાનાની જો વાત કરવા જાય કે જ્યાં અશરફી હતા, પીએસ ડોર હતા, ડોલર અને યુરોના ઓલા કાશ હોય, રફીકભાઈ એ માણસ પાસે મને ખબર હોય કે અટાને રફીકભાઈ પાસે આટલા બધા છે ખિસ્સામાં, અને હું જાઉં અને કહું રફીકભાઈ મને એવા થોડા ઘણા મદદની જરૂર છે, અને હું જે છે મારી ઓલી નાનકડી સશે કાઢું અવળી આમાં નાખી દો ને, એક સંતીમ કે 1 યુરો નાખશે અંદર. મારી વાત સમજાય છે? દેવા વાળો જેટલો મોટો હોય ને, આપણી કોથરી અને આપણો કોફર પણ એટલો મોટો ખોલાવાય. સમજાય છે તમને? આપણે કેવા બિચારા છે, અલ્લાહે એટલો ખજાનો ખોલ્યો છે આપણા માટે, અને આપણે થોડું થોડું બસ લે, પછી કે આમ થઈ ગયું ને ફલાણું થઈ ગયું ને ઢીકડું થઈ ગયું, થઈ જ જાય ને ભાઈ. અમારા ગરીબ છે ને, જ્યારે અમે ગરીબોને ખાવાનું આપે ને તો ઘણી નાની નાની સાશે લઈને આવે. એક ફેર એક માણસ હોશિયાર હતો, અવડી મોટી પનીએ લઈને આવ્યો. મેં કીધું ભાઈ આમાં તને એક માણસનું પ્લા મળશે, તો કે ના ફેમિલીએ છે ને ઘરે વાટ જોઈ છે. તમે જો કે ઇન્સાન કેટલો હોશિયાર હોવો જોઈએ. દુનિયાના બાબતમાં તો આપણે એટલી હોશિયારી દેખાડે છે. આજની રાતના રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, આ રિવાયત જે છે મફાતુલ જીનાની અંદરમાં તમને મળશે. શેખ અબ્બાસી કુમી લખે છે કે માહી મુહર્રમની પહેલી રાત ce soir જે માણસ 2 રકાત નમાઝ પઢે, પછી મને આપણે બહાર નીકળી મોહમ્મદભાઈ કહેજો તો તમે પોતે vous et pour vous votre famille vous payez combien d'assurance par an, પછી આપણે દેબા કરશું. રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે આજની રાતના જે 2 રકાત નમાઝ પઢે, 2 રકાત combien 2 રકાત. c'est quoi 2 રકાત? même pas 2 minutes. મારા જેવા હોય તો 30 secondes, hein સાદિકભાઈ? 2 રકાત નમાઝ પડી, પહેલી રકાતમાં અલ્હમ્દના સૂરા પછી 11 fois કુલ હુવલ્લાહ, કઈ સૂરી બકરા પડવાનું નથી. હે
બીજી રકાતમાં, le deuxième rakat, surah Al-Hamd, 11 fois Qul Huwallah. Donc 22 fois Qul Huwallah au total. નમાઝ પૂરી કરે. અને જો બની શકે તો કાલે premier jour de l'an છે ઇસ્લામી તારીખનું રોજુ રાખે, જો બની શકે તો. પણ આ નમાઝ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે જે માણસ આ નમાઝ પડે આજની રાતના, તો રસૂલે ખુદા કહે છે એના માટે અલ્લાહે 3 avantages રાખ્યા છે. પહેલું, c'est comme si qu'il a passé toute l'année en bien. આખો વર્ષ ખૈરની અંદરમાં પસાર કર્યો. ખૈર એટલે શું? નમાઝ જમાતમાં આવ્યો. આપણે આવે છે, on n'a pas le temps, on est trop occupé. શેખ હે, excusez-nous. નમાઝ જમાતમાં આવ્યો, ખૈરાત કર્યો, આ કર્યો, જેટલા પણ સારા કામ એક્ઝિસ્ટ થાય છે ને, રસૂલે ખુદા કહે છે જો તું આ 2 રકાત નમાઝ પઢ્યો, c'est comme si toute l'année tu étais en bien. ખૈરની અંદરમાં પસાર કર્યો. બીજું, આ વર્ષથી લઈને પહેલી મુહર્રમ 1448 થી લઈને 29 ઝિલહજ 1448 સુધી અલ્લાહ તને અને તારા ફામીને પ્રોટેક્શનમાં રાખશે. આશ્યુરન્સની કાંઈ જરૂર નહીં પડે. Tu seras protégé par Allah. રસૂલે ખુદા કહે છે, એ ખોટું બોલે? અને ત્રીજું avantage, અગર હું જે માણસ આ 2 રકાત નમાઝ પઢ્યો અને ઈ વર્ષ દરમિયાન ગુજરી જાય તો અલ્લાહ એને જન્નતમાં એનો demeure au choix આપશે. સાદિકભાઈ તને કેવું વિલા ખપે છે, c'est toi qui vas choisir. આટલું આપણું ધર્મ આપણને દેતું હોય ને આપણે ઈ પણ ના ઉકલે, એટલી તોફીક ના મળે કે આપણે 2 રકાત નમાઝ આજે રાતના પડી જાય, પછી આપણે આખું વર્ષ રોય, આમ થઈ ગયું ને ઓમ થઈ ગયું ને તેમ થઈ ગયું. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. જો એક વસ્તુ હું તમને પ્રેવિનિટ કરી દઉં. મારી આદત છે, મારી મજાલિસની અંદર અમે છે નાના હતા તો je pense pas que હવે આ જમાનો હોય. અમે નાના હતા ને, અમને અઠવાડિયામાં યા તો મહિનામાં એક ફેરે છે ને 1 ચમચી ફાકી પીરાવે. પીધા છો માવતર? હા, ફાકી પીધા હતા. હવે આ છોકરાઓને તો ખબર ના હોય શું છે ફાકી, એટલે તો દરરોજ બીમાર રહીએ છે. અમે ફાકી પીતા હતા. En fait, c'est quelque chose de très amer. En fait, એને આપણે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય કરવાણી. D'accord? C'est pour tuer les parasites dans le ventre, ok? Pour rester en bonne santé. એવી રીતના à un moment donné નિવાકીન પીરાવતા હતા, પણ પછી આ બધે ડાક્ટર બહુ મોટા આવી ગયા કે આંખનો પ્રોબ્લેમ થાય છે, ના થાય છે, એટલે બધું કાઢી નાખ્યું. પણ આ જમાનાની અંદરમાં ઇન્ડિયા, હિન્દુસ્તાનની અંદરમાં હજી આ રિવાજ છે કે તમને અગર સલામતી ખપતી હોય તો તમે આ ફાકી મહિનામાં એક ફેરે કમસે કમ પીઓ. તો એકદમ કડવું હોય, આવી છે très amer, ભાવે ના પડે, પણ મમ્મા પકડીને તો on lui posait la question, je posais la question à ma mère, je lui demandais, maman, est-ce que tu ne m'aimes pas? Tu કેમ દીકરા તું મને બોમ્બો નથી દેતી, ચોકોલા નથી, આ કડવું પીવડાવે છે, c'est quoi cet amour? તો મારી મમ્મા કહેતી હતી કે દીકરા મને તારાથી મોહબ્બત છે ને એટલે તો આ પીરાવું છું. મારી આદત છે દર રાતના ચમચી ભરીને તમને ફાકી પીવડાવીશ. પણ તમે વ્યાધિ ના કરજો, હું દૂધમાં ઘોરીને ફાકી પીરાવીશ તો તમને વસમી ના લાગે. એક શરૂઆત પડો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અઝીઝાને મોહતરમ, હું તમારાથી આજની મજલિસમાં એક સવાલ કરવા માંગુ છું. આપણે કેટલા વર્ષથી મોહરમ મનાવતા હશે? અબસભાઈ 10 ans, 20 ans, 30 ans. અમુક બુઝુર્ગ છે કે અમે તો 50 વર્ષથી મોહરમ મનાવે છે, 60 વર્ષથી મોહરમ કરે છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહ તમને ઓર વધારે લાંબી જિંદગી આપે. પણ question, chacun de nous doit se poser cette question ce soir. Est-ce que તમને ખબર છે
આખા વર્ષની અંદરમાં આપણે ખોજા શિયા ઇસ્નાશરી, તમે કહો છો આપણે કેટલી મજલિસો સાંભળી છે વર્ષ? Avez-vous déjà eu l'occasion de faire ce calcul? આ જમાતવાળાને ખબર હોય, કારણ કે ફન આવતા હોય ને, હા, ils sont forts. Salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. Les jeudis soirs, les vendredis, les khutbas de vendredi, 12 દિવસ મુહર્રમ, 12 દિવસ અશરે ઝૈનબિયા, 30 jours માહે રમઝાનુલ મુબારક, 14 માસૂમની વિલાદત અને શહાદત. Je laisse encore de côté les dars, etc. આજ જે આપણે કહીએ d'office, environ 184. Et 184 fois, je viens ici, j'écoute les majalis, j'écoute le hidayat. Est-ce qu'aujourd'hui, આપણામાંથી કોઈ એવું આમ કહી શકે કે હા મને હિદાયત મળી ગઈ છે? Est-ce qu'on pourrait oser dire ça? આ એક વર્ષમાં 184 કહું છું, જો 10 વર્ષ હોય તો 1840, 20 વર્ષ તો ડબલ. તો ભાઈ તું 1840 આ 10 વર્ષની અંદરમાં પસાર કર્યો, હજી તારામાં હિંમત નથી કે તું કે મને હિદાયત મળી કે oui mais sheikh, vous êtes-vous déjà posé cette question કે મને હિદાયત vraiment મળી ગઈ છે કે નથી મળી? શા માટે, અગર નથી મળી તો શા માટે નથી મળતી આપણને હિદાયત? ખબર ને, વાંથી તેડાવ્યા ને લંડન થી તેડાવ્યા ને મિધી તેરાની તેડાવ્યા. ભાઈ અહીંયા તમારે તો માશાઅલ્લાહ, આ હું તો શું કાંઈ નથી, ખોટું ખોટા ટોપી પહેરીને જુબો પહેરીને આવી ગયો છું, પણ મારા કરતા સારા સારા તમારે આવી ગયા. તેમ છતાં આજે મને અહીંયાથી કોઈ પણ હિંમત કરીને બોલે કે ના શેખ મને હિદાયત મળી ગઈ છે. Non, on n'arrive pas à le dire. Pourquoi? Parce qu'on n'essaie pas de prendre le hidayat comme il faut. Je vous invite à suivre un verset du Coran. Marie Majlisમાં છે ને, je pense que c'est pour les femmes, અહીંયા તો મલાવીસ તમને ઇન્શાલ્લાહ દેખાશે બધું એકરામાં, એટલે આ બધું રાખ્યું છે ભાઈ. આ શણગારવા માટે નથી, c'est pas pour décoration, c'est pour méditer. On va discuter ensemble tous les soirs et on va essayer de se poser des questions. On va essayer de réfléchir. Où est-ce que nous en sommes? ક્યાં છે આપણે? આયત કુરાન મજીદની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા 39-18, moi je me suis trompé sur la référence, Sourate Zumar. Sourate Zumar, chapitre 39, verset 18. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fabashshir ibad. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Qui sont tes serviteurs? Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ceux qui écoutent attentivement la parole. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Et ils suivent ce qu'il y a du meilleur. જ્યારે પારોલની વાત આવે, દર્સ હોય, દુઆ હોય, કુરાન હોય, જે પણ તમે સાંભળો, écoutez-le attentivement. મજલિસ, on doit l'écouter attentivement. રફીકભાઈ, આપણને સાંભળતા આવડે છે? સંભળાવતો આવડે આપણને? આને સંભળાવી દીધું, હા ખબર પડી નહીં. Elle est jeune, on ne sait pas écouter. Qu'est-ce qu'on sait là? C'est quoi votre expression? Ah oui, je l'ai clashé. હા, ક્લાશી આપણને આવડે કરતા, સંભળાવતા આપણને આવડે, સાંભળતા ની મજલિસમાં તો વળી આપણો દોસ્તાર સાથે હોય જોઈ તમે શું કામ તમારામાં હિંમત ના આવી કે છે મને હિદાયત મળી ગઈ છે? આપણે બધાને એકબીજાને ઓળખે.
કેટલા પાણીમાં તરે છે આપણે. પહેલું, écoutez attentivement. પછી જે સાંભળ્યું ને, કુરાન એમ નથી કીધું બધા ઉપર અમલ કર. જે તને સારું લાગે ને, તને બીજી વસ્તુ સારું લાગશે, તને બીજો પોઈન્ટ સારો લાગશે, એમ તો ના હોય ને કે આપણે ખબર શું કરે, મોલાના બરાબર નથી. હે કેમ મોલાના બરાબર નથી? C'est pas réciter les majlis. Et nous petits, José, toi tu sais écouter ou pas d'abord? C'est Coran, hein? C'est pas une histoire. Écoute attentif. પહેલી વસ્તુ ધ્યાનથી સાંભળે. પછી શું કરે? પછી જે સારું લાગે ને. Ok, tu as écouté 40 minutes de majalis. Il a parlé de namaz. Ouais, Marie namaz, alhamdulillah, et kazanat tati. Ok, c'est bon, ça ne me concerne pas, alhamdulillah. Point barre. Il a parlé de mensonge. C'est vrai, ઘણી ફેરી ઘરાક સામે ખોટે ખોટે ऐसा नहीं भाई? બરાબર છે? ઘણી ફેરી જરાક આમ મને યાદ આવી છે કે છે ગઈકાલે જે ઘરાકને હું બોલ્યો હતો કે આ મારી વસ્તુ છે ને ફ્રાન્સની બનાવેલી ઝાલક હતી ચીનવાની. J'ai menti hier. C'est vrai, ખુદા હું ભૂલ કરી નાખ્યું. Ça me concerne ce point. આપણે એમ સાંભળે છે મજા? فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ જે સારી વસ્તુ હોય ને એના ઉપર અમલ કર. અમલ કર. જે સારી વસ્તુ હોય ને, જે તને બરાબર લાગતી હોય, તને બરાબર ના લાગે કાંઈ નહીં, મૌલાના કે ખુદા હાફિઝ પતી ગયું. Pourquoi tu cherches midi 14? જે તને બરાબર લાગ્યું અમલ કર. પણ આપણે શું હોય તમને ખબર છે? આપણે કેવી રીતના સાંભળે? Moi, je connais tout le monde. Rafik Bhai, il y a un dossier badé, mara passe. Zen, tes dossiers sont avec moi. Le Maulana, quand il va, par hasard, s'il va parler, supposons sur le hijab, je vais regarder Zen. C'est ta soeur et ta maman qui ne font pas le hijab. C'est comme si ça ne me concerne pas du tout. Le Maulana, si jamais il va parler de viage, intérêt usuel, etc., et moi je connais quelqu'un dans notre Jamaat qui fait ça, et je regarde là-bas, bon voilà, bien fait pour toi, c'est pour toi ça. બધાના દોષીએ મારા પાસે છે, પણ કયામતના દિવસે જ્યારે ખુદા મારો દોષીએ ખોલશે, મારી શું હાલત થશે? Et on n'a jamais pensé à ça, non? Et on ne veut même pas penser à ça. બે વસ્તુ ધ્યાનથી સાંભળે, પછી અમલ કરે. જે સારું લાગે અમલ કરે. જો આ બે વસ્તુ કર્યા આપણે પર ખુદાવંદ મુતાલ, c'est le certificat. أولئك الذين هداهم الله. Celui qui écoute attentivement, celui qui met en application les bonnes choses qu'il a écoutées, Allah dit, ce sont eux les mieux guidés. એ લોકો છે જેની હિદાયત મળી ગઈ, પછી અલ્લાહ વળી આગળ વધે છે. એટલે કે છે એ લોકો છે જે અક્કલવાળા છે. બસ ભાઈ, est-ce que quelle serait ta réaction si quelqu'un te disait tout ça ou અક્કલ વગરનું છે? હું અક્કલ વગરનું છું? હે? ખુદા કહે છે તને અક્કલવાળું થવું છે? Écoute attentivement. Si tu sais écouter, si tu sais mettre en action les bonnes choses que tu as écoutées, Allah dit tu es sur la bonne voie. Tan hidayat mali gayi છે અને tu es intelligent. ભલે ને પછી તારા પાસે bac plus 10 કેમ ના હોય દીકરા, પણ si tu sais pas écouter et si tu n'accomplis pas, si tu mets pas en action ce que tu as écouté, Quran dit akal bagarno. Salawat par Muhammad wa Muhammad par Est-ce que vous connaissez Léonard de Vinci? Qui connaît Léonard de Vinci? Léonard de Vinci, environ il était dans les années 1400.
લેયોનાર્ડો દા વિન્સી જે છે 1452-1519 ની અંદરમાં દુનિયાની અંદરમાં હતો. એવો હોશિયાર માણસ. Il était tellement fort. C'était un mathématicien, c'était un philosophe, c'était un médecin, c'était un peintre, un dessinateur. Et on dit aussi que les premiers plans de l'hélicoptère, c'est lui qui avait tracé. Hé, en 1400, શું કામ આટલો હોશિયાર હતો? Il écoutait plus et parlait moins. Et c'est lui-même qui dit savoir écouter. જે માણસને સાંભળતા આવડે ને, savoir écouter, c'est posséder en plus du sien le cerveau des autres. આપણે કેમ બે મગજવાળા? તારા પાસે ક્યારે બે મગજ થાય? જ્યારે તને સાંભળતા આવડે ને ત્યારે. તો મારા જવાન દીકરાઓ, મારી જવાન દીકરીઓ, મારા જવાન ભાઈઓ, મારા મા મિત્રો, અગર આપણને ખપતું હોય કે અલ્લાહ આપણને સર્ટિફિકા આપે, આ તાંપો આપે આપણને કે આપણે હિદાયત પામેલા લોકો છે, આ બે વસ્તુ જરૂર આપણી જિંદગીમાં હોવી જોઈએ. આપણે ધ્યાનથી સાંભળતા શીખે જે પણ પારોલ બોલાતું હોય. અને એમની અંદરમાં તો ખાસ કરીને જ્યારે કુરાન પઢાતું હોય તો c'est comme si ça m'intéresse pas du tout. C'est malheureux mais c'est comme ça. તો પછી ભલે ને આખી જિંદગી તું મજલિસ સાંભળીશ ને, આખી જિંદગી મરી જઈશ તું મજલિસ સાંભળીને. Il n'y aura pas de changement dans ta vie. Il n'y aura pas de hidayat dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi la méthode donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. આ કોઈ માણસે નથી દીધું, કોઈ નબીએ નથી દીધું. અલ્લાહ કહે છે કે આમ કર. અને જો હું ના કરું તો ક્યાંથી મને હિદાયત મળે? એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ પર. જો અઝીઝાન મોહતરમ, આપણે ભેગા થયા છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને યાદ કરવા માટે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને યાદ કરવા માટે ભેગા થયા છે. ઇમામ હુસૈન છે કોણ? આપણે એમ સમજે છે કે ઇમામ હુસૈનને આપણે માનીએ છીએ. આજે હું તમારા માટે એક રેફરન્સ લઈ આવ્યો છે અને આજની મજલિસની કોન્ક્લુઝનમાં on va se poser une question sur laquelle on va réfléchir ce soir. આપણે વિચાર કરશું અને પછી આપણી વાતને આગળ વધારશું. હું તમને એક ચોપડીનું રેફરન્સ આપું. એક એક્રિવાન છે જેનું નામ છે Antoine Bara. Antoine Bara જે છે, il a écrit un livre en 1970 qui a été publié en 1978. C'est un écrivain chrétien, libanais. Et regardez un peu qu'est-ce qu'il dit sur Imam Hussein alayhi salam. Antoine Bara પોતે એક ચોપડી લખે છે, તમને ઇન્ટરનેટથી મળી જશે આ ચોપડી. વધારે આનું ઓરિજિન અંગ્લેમાં છે. Hussein ibn Ali in Christian ideology. Imam Hussein dans l'idéologie chrétienne. પોતે લખે છે કે Imam Hussein alayhi salam c'est un symbole universel de justice pour toute l'humanité. C'est pas un chia, c'est pas un musulman. C'est un chrétien qui écrit que Imam Hussein alayhi salam c'est un symbole de la justice pour toute l'humanité. Et પોતે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામને એક સ્પિરિચ્યુઅલ ડિમેન્શન આપે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ છે, એની જે સેક્રિફિસ છે, એની જે કુરબાની છે, il a une portée spirituelle sans frontières. એમ નથી કે ફક્ત મુસલમાન માટે કુરબાની દીધા, એમ નથી કે ફક્ત શિયા માટે કુરબાની દીધા. એ કીધું કે જેટલા પણ દુનિયાની અંદરમાં ધર્મ છે ને, એ બધાય ઇમામ હુસૈનની સ્પિરિચ્યુઆલિટીથી ફાયદો ઉપાડી શકે છે, s'ils le veulent. Spiritualité, ça veut dire quoi?
vous êtes plus fort en français que moi. Hein. તમે તો ટોપિયારા છો. Spiritualité. Quand on parle de spiritualité, જ્યારે પણ આપણે સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત કરીએ ને, c'est tout ce qui est en relation avec Allah. Voilà. En un mot, spiritualité, જ્યાં પણ તમને કુરાનમાં દેખાય, દર્શની અંદરમાં દેખાય, મજલિસમાં સંભળાય, écrito, affichage, spiritualité બોલવું હોય, એટલે tout ce qui est en relation avec Allah. મારા જવાન ભાઈઓ, મારી જવાન બહેનોને, મારા માવિત્રો, અંતવાન ભારા મને શીખાડે છે કે હુસૈનની શહાદત છે ને તને ખુદા સાથે રોલીએ કરવા માટે હતી. Il y a des personnes qui se disent Matam karile, namaz on n'a plus besoin. Ishia bolé. Les chrétiens sous bolé. Hussein a sacrifié sa vie pour que tu te connectes avec Allah. Regardez, on est vraiment, comme on dit en français, excusez-moi, si c'est vraiment péjoratif, on est à côté de la plaque. Vous ne pensez pas? C'est comme si on n'a pas compris le sacrifice de Imam Hussein à l'islam. આટલા વર્ષથી હું મેં કોઈ દિવસ આ અંગ્લેથી જોયું જ નથી. ઇમામે હુસૈનની સાક્રિફિસનો મકસદ હતો કે મને ખુદા સુધી કોનેક્ટ કરે. અરે ભાઈ, જેમ હું માતમ કરતો જાઉં છું, ખુદાથી દૂર થતો જાઉં, કોઈ મારી મજલિસનું કાદંસ વધતું જાય છે, નમાઝ ઓછી થતી જાય છે, કુરાનથી હું ભાગી ગયો, મસ્જિદથી ભાગી ગયો. On doit se poser des questions, vraiment. Il faut qu'on se pose des questions. આજને કાલને પરમદિન ઇમામે ઝમાન આવી જશે. ઇમામે ઝમાના પૂછશે, ભાઈ મારા દાદાએ સાક્રિફિસ દીધી, તારા જિંદગીમાં આ મિલોરાશિયો શું લઈ આવ્યો તું? ના, હું તમને બીજી કિતાબનો રેફરન્સ દઉં. આ વાત કરીને આજનું કોન્ક્લુઝન. આજનો સવાલ મેં તમને કીધું ને, en conclusion on va se poser une question. પણ એની પહેલા જે છે ને, આ એક બહુ સારો મજાનો અંતવાન બારા જે છે, મુસલમાન નહોતો, આ એક હિન્દુ પોએટ છે. પોતે કહે છે કે ઇન્સાન કો બેદાર તો હો લેને દો, laissez éveiller l'humanité, laissez l'humanité s'éveiller. Chaque personne va se dire que Hussein est des miens. इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. કારણ કે હુસૈને જે sacrifice દીધી હતી ને, la fin ultime c'est quoi? C'est que connecter l'humain avec son créateur. एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. اللهم صل على محمد وآل محمد. આજની રાતનો પહેલો સવાલ. Qu'est-ce que Imam Hussein alayhi salam attend de moi? Imam Hussein marathi શું માંગે છે? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Imam Hussein sacrifice દીધા pour que હા 2026 માં શેખ ઝહીર સેમ્પલ જઈને માતમની મરસિયા પડાવે. Non. Imam Hussein એટલા માટે sacrifice દીધી કે બધે મારા ઉપર રોય? Non. શા માટે? Imam Hussein મારાથી શું, qu'est-ce qu'il attend de moi? Imam Hussein મારા પાસેથી શું ખપે છે? Qu'est-ce qu'il veut? આટલા વર્ષથી આપણે મોરમ કરે છે, કોઈ આ સવાલ આપણે વિચાર નથી કર્યા. આજની રાતના સુવા મોર આપણે આ વિચાર કરીએ. મને લાગે છે જમાતવાળા મને કહેતા ભૂલી ગયા છે કેટલી મિનિટ પડાવે. De toute façon, જ્યાં સુધી તમે થાકી નહીં જતો, je vais continuer. Moi, je vais voir d'ici que તમે બધે જરા ખોલા થાકેલા છે, je vais arrêter et on va poursuivre demain. Non, c'est la conclusion de ce soir. શું બહુ જાજુ હું તમને બોલીશ ને, તમે કહેશો આ બોલ્યા જ રાખે છે. અહીંયા બોલવા માટે નથી ભાઈ, અહીંયા વિચાર કરવા માટે આવ્યા છે આજે આપણે. હે, શું વિચાર હતો? આટલા વર્ષથી હું અઝાદારી કરું છું, મારી હિદાયત ક્યાં છે, કઈ લેવલ ઉપર છે? Se juger nous-mêmes. કોઈ મૌલાના, કોઈ માવતર, કોઈ આગા તમારે નહીં આવે.
અહીંયા તું જુનેદ, અહીંયા તને મેઝ્યોર કરું, તારી હિદાયત કે નો. તું પોતે વિચાર કર, તું પોતે તારો ઇવેલ્યુએશન કર અને આ સવાલના બારામાં વિચાર કર કે qu'est-ce que ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ il attend de moi. મસાઈબના આવા પહેલા ખાલી એક જવાબ, આના બે જવાબ જે છે તમારી સામે તૈયાર કર્યો છે. પહેલો જવાબ, કિતાબનું નામ છે Les paroles de Hussein ibn Ali de Medina à Karbala. આ બહુ વાંચવા જેવી કિતાબ છે અને જેને ખપતી હોય મારા પાસે ફોર્મમાં ઇલેક્ટ્રોનિકમાં પણ છે. બહુ સારી કિતાબ. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મદીનાથી નીકળ્યા, કેના સાથે વાતો કર્યા, શું ખુતબા દીધા, ક્યાં ગયા, કરબલા કેવી રીતના પહોંચ્યા, રસ્તામાં કેના સાથે મુલાકાત અને rencontre થઈ, બધું આ કિતાબ. Les paroles de Hussein ibn Ali de Medina à Karbala jusqu'au jour de Ashura. છેલ્લો ખુતબો ઇમામ હુસૈન, બધું આની અંદર. આ કિતાબની અંદર અને બીજી બધી મકાતિલની અંદરમાં આ તો ખાલી એક રેફરન્સ દીધો છે તમને. એની અંદરમાં જે ખુતબાની અંદરમાં હું તમને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની વાતને પેશ કર્યો. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે મદીનાથી નીકળ્યા ને ત્યારે તેસ્તામાં લખીને ગયા, કે ને એના ભાઈ મુહમ્મદે હનફિયા પાસે તેસ્તામાં મૂકી ગયા અને એની અંદરમાં ચોખ્ખું કીધા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કીધા, તમારી સામે હમણાં આવશે. ઇમામ હુસૈન કહે છે ઇન્ની લમ અખરુજ અશીરન વલા બતીરા. હું જે છે ખરેખર આ નીકળું છું ને, આ મારી વયાજ છે ને, એ ન તો દુનિયાના માલ માટે છે, ન તો પુવાર લેવા માટે છે, ન તો કોઈ ઉપર જુલ્મ કરવા માટે છે, વલા ઝાલિમુ વલા મુફસિદા, ન તો હું પાગાઈ સ્વેમે કરવા માંગુ છું. તો પછી શા માટે નીકળો છો? ઇન્નમા ખરજતુ લિતલબિલ ઇસ્લાહ ફી ઉમ્મતિ જદ્દી. મકસદ શું છે? મને મારા નાનાની ઉમ્મતમાં જે ખરાબી છે ને, ખરાબી, les vices et les perversités de la Ummah de mon grand-père, એ perversité ને દૂર કરવું છે, એ ખરાબીને દૂર કરવું છે. Ça veut dire quoi? Je vais réformer. આપણી સાદી ગુજરાતી બોલીમાં આપણે કહીએ ને, મને મારા નાનાની ઉમ્મતમાં સુધારો લઈ આવો છે. કેવી રીતના સુધારો કરશો ઇમામ? ઉરીદુ અન અમ્ર બિલ મારૂફ, હું અમ્ર બિલ મારૂફ કરીશ અને નહી અનિલ મુનકર કરીશ. અમ્ર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર આપણને ખબર નથી શું છે. હું ના બોલું ખરાબ લાગશે. હે કેમ ખરાબ લાગે? ખુદા તરીકે વાજિબ છે તારા ઉપર. આપણે બધું મૂકી દીધા, કબાટમાં નાખી દીધા છે. હવે ફુરુદની 5 માંથી 4 થઈ ગયા છે આપણા. આ બધી વસ્તુ ઉપર આપણે વાત કરશું ને, વિચાર કરીએ આપણે, કારણ કે આપણો સુજે છે la promesse d'une vie meilleure. આજે તો મળી ગયું ને આપણને કે જ્યાં સુધી હિદાયત ના હોય તો વી મેયર ક્યાંથી થાય? ભલે ને તું દુનિયાનો રાજો કેમ ના થઈ જા, તારી જિંદગીમાં હિદાયત નથી તો કેમ તું તારી વી મેયર થાય? તો એ સુજે ભૂલજો ને, એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું. કુરાનની આયત, હાદીસે માસૂમની છે, પણ આજનો ખાલી આ સવાલ, મને ખબર છે કે તમે આ સવાલને લઈને અહીંયાથી જાઓ કે ઇમામ હુસૈન qu'est-ce qu'il attend de moi. પહેલી વસ્તુ, ઇમામ હુસૈન il veut que j'apporte des réformes dans ma vie. અને એ કોઈ મૌલાના નહીં લઈ આવે, કોઈ તાવીઝથી સાદિકભાઈ નહીં થાય રેફોર્મ. Attention, il faut qu'on soit conscient. કઈ તાવીઝથી રેફોર્મ ના થાય. રિફોર્મ ક્યારે થાય? મને ના ખબર હોય કે તારી અંદરમાં શું ખરાબી છે, તો તને ખબર હોય ને. આજે રાતના સુવા મોર આ સવાલનો પહેલો જવાબ છે, ઇમામ હુસૈનને ખબર છે કે મારી જિંદગીમાં સુધારો આવે. હું સવાલ કરું, ઝહીર તારી જિંદગીમાં શું ખરાબી છે? આ મોટો ખોટા બોલો છે તું. આજે હું માતમ કરીને આવ્યો, આજે પહેલી મોહરમની રાત હતી. ઇમામે હુસૈનને ખબર છે કે હું મારી જિંદગીમાં રિફોર્મ લઈ આવું. ઇમામે હુસૈનને ખબર છે કે હું ચેન્જમેન્ટ લઈ આવું. ઇમામ હુસૈન, તમે મારી મદદ કરો. આ મારી અંદરમાં ખોટા બોલવાની આદત છે, જરા ઓછી થઈ જાય, નીકળે ના.
આપણે પોતે પોતા સાથે એવી હિપોક્રેસી કરે છે ઘણી ફેરે, નીકળશે તો નહીં, પણ વોલોન્ટી તો ઇમામ મારી મદદ કરો ને, જરાક ઓછું થાય. મારા માટે અજીઝન mon problème c'est quoi? મને બધાય ખરાબ લાગે sauf હું. એક જગ્યાએ મજલિસ પડવા ગયો તો, કઈ સુજે વાત ઉપર વાત આવી તો આપણા કોમના બારામાં કઈ બયાન કરતો તો. મજાલિસ બાદ 2-3 જણા આવ્યા, એમાંથી એક જણો મને કે શેખ સાહેબ vous allez vous fatiguer pour rien. તમે થાકી જશો મોહમ્મદભાઈ, થાકી જશો. એ કે તમે જેટલું બોલશો આ કોમ નહીં સુધરે. કે તો મેં કહ્યું મારા દીકરા, તું કોમને સુધારવાની વ્યાધિ ના કર, તું સુધરી જા, કોમ આફેડી સુધરી જશે. સલવાત પર મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ પર. La communauté, la société, c'est un ensemble d'individus. જો તમને સોસાયટીને મેયર બનાવી હોય, બહેતરીન બનાવી હોય, તો પેલા જેટલા એની અંદરમાં ઇન્ડિવિડ્યુ કોન્સ્ટિટ્યુટ કરે છે એ બધા એને પેલા સારું બનવું છે, તો સોસાયટી સારી બને. ઉપરથી ના આવે, અહીંયા નીચેથી ચડે. આપણે બસ વાટ જોતા બધાય સુધરે, બધાય સુધરે, બધાય. ભાઈ મૂકી દે બધાયને ટ્રાન્કિલ, laissez les gens tranquilles, તું સુધરી જા. Imam Hussein શું માંગે છે મારા? Qu'est-ce que Imam Hussein attend de moi? જો સાંભળવું હોય demain soir à 19h Inch'Allah. આજે પહેલી મોહરમની રાત, ખાલી મસાઈબના 2 જુમલા. અક્સર ઝાકિરીન લોકો આજની રાતના રૂખસતે મદીના બયાન કરે છે. આ રૂખસતે મદીના જે છે ને, એક એવી કઠિન મંજિલ હતી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ માટે કે નાના મદીનાને મૂકવું c'était pas évident pour ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. જ્યારે તમને રિવાયત બધાને ખબર છે કે જ્યારે મુઆવિયા દુનિયાથી ચાલ્યો જાય છે, યઝીદ એના બદલીમાં બેસી જાય છે અને કાગળ મોકલાવે છે મદીનાના ગવર્નર પાસે કે ઇમામ હુસૈનથી બયત લઈ લે, અગર બયત ના કરે તો એનું માથું કાપીને મારા પાસે મોકલાવો. વલીદના દરબારમાં શું થયું તમને બધાને ખબર છે, પણ હું તમારું ધ્યાન જે છે એક જગ્યાએ લઈ જવા માંગુ છું. કઈ જગ્યાએ? કે જ્યારે આ 27મી રજબની રાત થઈ અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના ભાઈ અબ્બાસને કીધા, એ અબ્બાસ સફરની તૈયારી કર. બસ ઇમામ આટલું કહી અને રિવાયતની અંદરમાં છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના ઘરમાંથી નીકળી અને નાના રસૂલે ખુદાના રોઝામાં ગયા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે છે બસ નાના રોઝામાં ગયા અને વાત જઈને જે છે ખબર ઉપર પોતાના નાનાની સામે ફરિયાદ કરે છે, નાના હવે તારા હુસૈનને આ તારી ઉમ્મતના લોકો મદીના રહેવા માટે નથી દેતા. નાના હવે તારો હુસૈન જે વાયદો તારાથી કર્યો છે એ વાયદા પૂરા કરવા માટે જઈ રહ્યો છે. અઝાદારો સાંભળી શકશો, એક મર્તબા રાવી બયાન કરે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મસ્જિદ નબવીમાંથી નીકળે છે અને જન્નતુલ બકી તરફ આસ્તે આસ્તે પગલા ઉપાડીને જાય છે. અઝાદારો રાવી બયાન કરે છે કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મસ્જિદ નબવીની અંદરમાં આવ્યા તો આહિસ્તા પગલા ઉપાડી અને નાના રસૂલુલ્લાહની કબ્ર પાસે આવ્યા અને ફરિયાદ કરવા લાગ્યા. પણ જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મસ્જિદ નબવીમાંથી નીકળ્યા, આહિસ્તા એ જ મિજાજથી જન્નતુલ બકી તરફ રવાના થયા
રાવી બયાન કરે છે કે જ્યારે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે જન્નતુલ બકીના દરવાજા બાજુમાં પહોંચ્યા ત્યારે એકાએક હુસૈન અલૈહિસ્સલામ દોડવાનું શરૂ કર્યું. અરે દોડતા દોડતા એક તૂટેલી કબ્ર પાસે આવીને પોતાના જમીન ઉપર પછાડી નાખ્યો. જેવી રીતના એક બાળક દોડતો દોડતો પોતાના માના ખોરામાં આવી જાય છે, હુસૈન ઇબ્ને અલી ફાતિમા ઝહરાની કબ્ર પાસે આવીને બેસી. અમ્મા ઝહરા, તારો હુસૈન મદીનાને મૂકીને જઈ રહ્યો છે. અમ્મા ઝહરા, હવે તારી કબ્ર પાસે તારો હુસૈન નહીં આવે. અજબ નહીં, કબ્રે ઝહરામાંથી સવાલ, આ સવાલનો જવાબ આવ્યો હોય, એ મારા હુસૈન તું વ્યાધિ ન કર. અરે તું મદીનાને મૂકીને જઈ રહ્યો છે, તારી માં ઝહરા અરે જન્નતુલ બકીની કબ્રને મૂકીને તારી સાથે સાથે આવશે. એક મરતબા રિવાયત લખે છે કે જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઘરે આવે છે, ઇમામે સજ્જાદ સાથે ભેગા થાય છે. ઇમામે સજ્જાદ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામથી સવાલ કરે છે, બાબા આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છે? બાબા આપણો મકસદ શું છે? ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના દીકરા ઇમામે સજ્જાદને, આપણે ચોથા ઇમામને સમજાવે છે કે દીકરા, હવે આપણે જે છે કૂફા તરફ જઈ રહ્યા છે અને અહીં મારા લાલ એક મોટું ઇમ્તિહાન છે, એક મોટી જિહાદ છે જે આપણને કરવાની છે. અહીં મારા લાલ સજ્જાદ, તારો ભાઈ અકબર શહીદ થશે, આપણે બધાય કુરબાની દેશું. ઇમામે સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામ હજી ઓર સવાલ કરે છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જવાબમાં કહે છે, બેટા સજ્જાદ, આપણી એક મોટી કુરબાની આપણો ઇંતજાર કરી રહ્યો છે. પણ બેટા સજ્જાદ, ઇમામે સજ્જાદના ચહેરા સામું જોઈને કહે છે, બેટા સજ્જાદ, તને ખબર છે અમને જે કુરબાની દેવાની છે ને એ જિહાદે અસગર છે, પણ તને જે કરવાનું હશે એ જિહાદે અકબર છે. એક મરતબા ઇમામે સજ્જાદ અજબ થઈ જાય છે, બાબા તમે આ જિહાદની વાત કર્યા હું સમજી ગયો, પણ તમે એક જિહાદે અસગરની વાત કરો છો અને પછી જિહાદે અકબરની વાત કરો છો. બાબા મને સમજાવો તો ખરા, આ જિહાદે અકબર શું છે, આ જિહાદે અસગર શું છે? અઝાદારો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના આંખમાં આંસુ. કહે છે, બેટા સજ્જાદ, અરે ઘોડાના ટાપુઓથી કાસિમનો લાશો પામાલ થઈ જાય, જિહાદે અસગર છે. એ મારા લાલ સજ્જાદ, અરે છાતીમાં બરછીની અણી ખાઈને કરબલામાં સૂઈ જાય ને કત્લ થઈ જાય, તારો ભાઈ અકબર આ જિહાદે અસગર છે. એ મારા લાલ સજ્જાદ, તારો 6 મહિનાનો અસગર, અરે હુરમલાનું તીર ખાય એ જિહાદે અસગર છે. એ મારા લાલ સજ્જાદ, 3 દિવસની ભૂખ અને પ્યાસ ના આલમમાં શિમરનો ખંજર ગળા ઉપર ચાલે એ જિહાદે અસગર છે. જ્યારે આ સાંભળ્યા ઇમામે સજ્જાદ તડપી ગયા. બાબા અગર આટલી મોટી મુસીબત જિહાદે અસગર છે, બાબા જલ્દી બતાવો, અરે આ સજ્જાદને બતાવો કે જિહાદે અકબર શું છે. હુસૈન કહે છે, બેટા સજ્જાદ, અરે તારી ફૂઈ ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમ, અરે 2 મખનો ચાદર, અરે બાજારમાં ને દરબારમાં લઈ જાય તારા સાથે, ઈ જિહાદે અકબર. إن لله وإنا إليه راجعون.